चलो हवे मित्रों प्रकाश संश्लेषणनी अंदर लेक्चर 3 में जोईशुं आपणे केमी ऑस्मोटिक थियरीनी बात करिए। रसायण आश्रुति अधितर्क रसायण द्वारा आ एक आश्रुति सर्जाय छे ढोळांश एनो सिद्धांत छे हाइपोथेसिस बात करीशुं। हरित कण में एटीपी ना निर्माणनी क्रिया समझवा माटे केमी ऑस्मोटिक सिद्धांत रजू करवामां आव्यो। तो हरित कणनी अंदर एटीपीનું निर्माण केवी रीते थाय छे ए समझवा माटे कयो सिद्धांत रजू करवामां आव्यो? केमी ऑस्मोटिक सिद्धांत अथवा रसायण आश्रुति अधितर्क। श्वसननी जेम प्रकाश संश्लेषणनी क्रिया दरमियान अहींया एटीपीનું संश्लेषण पटलनी आरपार प्रोटोन ढोळांश साथे संकळायेल छे। अहींया प्रोटोन वधु छे, 12 प्रोटोन आधारकमां ओछा है। बराबर, तो आधारकनी अंदर नीचू प्रमाण है, अंदर ऊंचू प्रमाण है। बराबर, एटले आ एक प्रोटोन शू रचाय है? ढोळांश रचाय है। और प्रोटोन ढोळांश साथे आ एटीपीનું संश्लेषण अथवा निर्माण संकळायेल है। अहीं प्रोटोन थायलेकोइड पटलनी अंदर एटले कि अवकाशमां संचित थाय छे। अहींया जे आ पटल है थायलेकोइडનું बाह्य पटल है, अंतपटल है। बराबर, तो अंदरनी बाजू थायलेकोइड पटल जे छे एनी अंदरनी बाजू अवकाश है। आपणे आखी थप्पीनी वात करता था ग्रेना आवी रीते थप्पीओनी। बराबर, तो अहींया आ डबल दीवाल है दरेकनी। बराबर, एक थायलेकोइड पटलनी आपणे आनी वात करीए एनी अंदर शुं थाय छे बधी वात करीए, अंदर क्लोरोफिल भरेલું होय। बराबर, अने एना पटल उपर आपणे वात करी रह्या छीए। एनी आकृति मोटी हाइलाइट करेली छे। तो थायलेकोइड पटलनी अंदर हाइड्रोजन आयन एटले के प्रोटोन संचित थयेला होय छे। आ थायलेकोइड पटलनी आरपार प्रोटोन ढोळांश सर्जावा माटेना कारणो छे। आरपार अहींया प्रोटोन वधु 12 ओछा ए ढोळांश सर्जावा माटेना कारणों जवाबदार है। तो कया कारण? तो पहलू कारण की बात करिए। थायलेकोइड पटलनी अंदर पाणीનું वियोजन एटले के विभाजन थवाथी प्रोटोन एटले के हाइड्रोजन आयन उत्पन्न थाय छे, जे थायलेकोइड पटल में संचित थाय छे। तो थायलेकोइड पटलनी अंदरना भागे जो आ थायलेकोइड पटल है तो एनी अंदर PS2 है, त्यां पाणीનું विभाजन अचक्रिय फोटोफॉस्फोरस આપણે ભણી રહ્યા છીએ। બરાબર, આ પાણીનું વિયોજન થાય એટલે દ્વિતીયાંશ O2 વત્તા H+ ઉત્પન્ન થયા। આ H+ આયનો અહીંયા વધતા જશે। બરાબર, તો પાણીના વિભાજનથી ઉત્પન્ન થયેલા હાઇડ્રોજન આયનો જે રહ્યા એ થાઇલેકોઇડ પટલની અંદર એટલે કે અવકાશમાં સંચિત થાય છે। જેમ જેમ ફોટોસિસ્ટમ ઇલેક્ટ્રોન ફોટોસિસ્ટમમાંથી પસાર થાય છે ત્યારે प्रोटोन थायलेकोइड पटलनी आरपार स्थानांतरित थाय छे। जेम जेम अहींया पाणीना विभाजनथी उत्पन्न थयेला इलेक्ट्रॉन अहींथी ज्यारे पसार थशे एटले हाइड्रोजन आयनो अंदर दाखल थाय छे। बराबर, तो हाइड्रोजन आयनो सुधा जे एक अंदर दाखल थाय छे। पाणीना विभाजनथी आवे छे एम हाइड्रोजन आयनोनुं संकेंद्रण अहींया वधतुं जाय छे, एटले प्रोटोन ढोळांश सर्जावा माटे जवाबदार बने छे। तो अहींया प्रोटोन थायलेकोइड पटलनी आरपार स्थानांतरित थता जाय छे, जेનું मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनનો प्राथमिक विजाणुग्राहक जे थायलेकोइड पटलनी बहारनी बाजू आवेलो छे। અહીંથી જે ઇલેક્ટ્રોન ઉત્પન્ન થવાના છે એ ક્યાં આવેલો છે? प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राहक જે રહ્યો એ પટલની બહાર આવેલો છે। બરોબર, એટલે આ રચાય છે। તો અહીંયા તે પોતાના ઇલેક્ટ્રોનને વિજાણુગ્રાહકને ન આપતો प्रोटोन वाहक हाइड्रोजन वाहक ने आपे छे, एटले कि प्रोटोन वाहक एटले कि हाइड्रोजन वाहक ने आपता होय छे। तो पोताना इलेक्ट्रॉन जे रह्या ए कोने आपे छे? PQ प्लास्टोक्विनोन ने आपे छे। हाइड्रोजन ग्राहक छे, हाइड्रोजन मेळवेलो छे जोईने। बरोबर, तो हाइड्रोजन ग्राहक ने आपे छे। तेथी अहीं इलेक्ट्रॉनना वहन दरमियान आधारकमांथी H+ मुक्त थाय छे। तेथी अहीं इलेक्ट्रॉननुं वहन दरमियान आधारकमांथी हाइड्रोजन मुक्त थाय छे। જ્યારે પ્રાથમિક ઇલેક્ટ્રોન ગ્રાહક પોતાના ઇલેક્ટ્રોનને પટલની અંદર આવેલા વિજાણુ વાહકને આપે છે ત્યારે પટલની અંદરના પોલાણમાં H+ મુક્ત થાય છે। તો અહીંથી જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન પસાર થાય છે, આ ઇલેક્ટ્રોન છે અહીંયા, આ કોણ છે? ઇલેક્ટ્રોન છે। તો એ ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી કોને? PQ માં જાય છે।
એ હાઇડ્રોજન આયનો કોણ સ્વીકારે છે? PQ સ્વીકારે, એટલે PQ હાઇડ્રોજન રિડક્શન પામે છે. અને ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે પસાર થાય છે તો એ હાઇડ્રોજન આયન અહીંયા મુક્ત થાય અને ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા મુક્ત કોણ સ્વીકારે છે? સાયટોક્રોમ F સ્વીકારે છે. બરાબર. તો એ હાઇડ્રોજન આયનો ક્યાં મુક્ત થાય છે? આધારકમાં મુક્ત થાય છે. એટલે આધારકમાં પાણીના વિભાજનથી હાઇડ્રોજન આયન આવું, અહીંથી પણ હાઇડ્રોજન ગ્રાહક દ્વારા સ્વીકારાઈને અંદર આવશે. એટલે શું થશે? અંદર હાઇડ્રોજન આયન એટલે પ્રોટોનનું ઊંચું સંકેન્દ્રણ જોવા મળે છે. જ્યારે અહીં NADP રિડક્ટેજ ઉત્સેચક પણ આધારક સ્ટ્રોમાના વિસ્તાર તરફ રહેલો છે. તો NADP રિડક્ટેજ એટલે FNR આપણે કહેતા હતા. F3 એટલે ફેરેડોક્સિન, નિકોટિનેમાઇડ, એડેનાઇન ડાઇન્યુક્લિયોટાઇડ રિડક્ટેજ, NADP રિડક્ટેજ, F3 NADP રિડક્ટેજ કહેવાય. F3 NADP રિડક્ટેજ. તો આ ઉત્સેચકનું આખું નામ છે FNR, ટૂંકમાં કહીશું આપણે એને. તો આ FNR જે ઉત્સેચક છે એ ક્યાં આવેલો છે? આધારક તરફમાં આવેલો છે. તો અહીંયા આધારક તરફ રહેલો છે. PS1ના વીજાણુગ્રાહીમાંથી આવતા ઇલેક્ટ્રોનની સાથે પ્રોટોન NADP સાથે જોડાઈ જશે અને રિડક્શન કરે છે. તો આ PS1માંથી ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે બહાર આવશે એ FD સ્વીકારશે. FDમાંથી ઇલેક્ટ્રોન બહાર નીકળે એટલે NADPની સાથે જોડાઈ જશે. તો આ H+ મુક્ત થઈ ક્યાં ગયા? અહીંયા આવ્યા. જુઓ અહીંયા H+ આવ્યા છે, એ NADP સાથે જોડાઈ જાય, રિડક્શન પામે છે એટલે NADPH બની જશે. તો શું થયું? NADPનું રિડક્શન થઈ ગયું અહીંયા. બરાબર. ચલો, આથી હરિતકણના આધારકમાં પ્રોટોનની સંખ્યા શું થઈ જવાની? ઘટી જાય છે. તો અહીંયા પ્રોટોન વધુ છે, બાર ઓછા છે, અહીંથી વહન પામીને બહાર આવવાના, અહીંયા ઊભો થઈને. બરાબર. તો અહીંયા બહાર આવશે એ ઇલેક્ટ્રોન, આધારકમાં આવેલા ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ગયા? NADPના રિડક્શનમાં પડી ગયા. એટલે આધારકની અંદર હાઇડ્રોજન આયનનું પ્રમાણ નીચું જાય. બરાબર. તો અંદર પાણીના વિઘટનથી ઉત્પન્ન થવાના વત્તા ઇલેક્ટ્રોન ગ્રાહક દ્વારા પણ અંદર આવવાના હાઇડ્રોજન આયનો. એટલે અંદર હાઇડ્રોજન આયનનું પ્રમાણ વધારે હોય, બહાર ઓછું હોય, કારણ રિડક્શનમાં વપરાતા જવાના, એટલે ડોડોન સર્જાતું હોય છે. બરાબર. ચલો, આથી હરિતકણના આધારકમાં પ્રોટોનની સંખ્યા ઘટે છે જ્યારે થાઇલેકોઇડની અંદર અવકાશમાં પ્રોટોનનો સંગ્રહ થાય છે, એટલે કે સાંદ્રતા હાઇડ્રોજન આયનની વધે છે. તેઓ આથી હરિતકણ અહીંયા જેથી થાઇલેકોઇડ પટલની આરપાર શું રચાય છે? પ્રોટોન ડોડોન્સ રચાય છે. બહાર અંદર પ્રોટોન થાઇલેકોઇડના અવકાશમાં વધુ છે, જ્યારે બહાર હાઇડ્રોજન આયનનું સંકેન્દ્રણ કેવું છે? ઓછું છે. એટલે શું રચાયો? પ્રોટોન ડોડોન્સ રચાય છે. સાથે સાથે થાઇલેકોઇડ અવકાશની pHમાં પણ ઘટાડો થાય છે. થાઇલેકોઇડ જે અવકાશમાં પ્રોટોનનો સંગ્રહ થાય છે એના કારણે અહીંયા પ્રોટોન ડોડોન્સ જ્યારે રચાય એટલે pHમાં ઘટાડો પણ થાય છે. તો અહીંયા શું થાય? pH ઘટે. pH ઘટશે. હાઇડ્રોજન અહીંથી ડોડોન્સ રચાય, અહીંથી બહાર જવાના, એટલે અહીંયા pH ઘટે છે. પ્રોટોન ડોડોન્સનું મહત્વ શું? જ્યારે પ્રોટોન ડોડોન્સ તૂટે છે ત્યારે ઉર્જા મુક્ત થાય છે. તો અહીંયા જ્યારે હાઇડ્રોજન આયનોમાંથી પસાર થઈ પ્રોટોન ડોડોન્સ તૂટે છે એટલે એ શક્તિ મુક્ત કરશે. એ ADP સાથે ફોસ્ફેટ જોડાઈ જઈ ATPનું નિર્માણ કરે, એટલે ઉર્જાનું નિર્માણ થાય છે. જ્યારે પ્રોટોન અણુ થાઇલેકોઇડ પટલમાં આવેલા ATPના F0ના પાર પટલ વહન માર્ગ દ્વારા થાઇલેકોઇડ પટલમાંથી આધારક તરફ વહન પામે ત્યારે પ્રોટોન ડોડોન્સ તૂટે છે. આ ATPH છે ઉત્સેચક આખો. આ ATPH છે. એના બે ભાગ છે, F0 અને F1. CF0 CF1 છે. બરાબર. તો અહીંયા જે આ ATPH ઉત્સેચકનો જે ભાગ છે એ F0ના માર્ગે હાઇડ્રોજન આયનો અંદર પસાર થશે, કારણ કે આ પટલની અંદર આવેલ અંતર્ગત પ્રોટીન છે એક પ્રકારનું. આ બહિર્ગત પ્રોટીન છે. બરાબર. તો આ ભાગ જે રહ્યો એમાંથી હાઇડ્રોજન આયનો પસાર થઈને બહાર નીકળે ત્યારે ઉર્જા મુક્ત કરે છે. ઉર્જા શું થશે? મુક્ત થવા હાઇડ્રોજન આયનો પસાર થાય એટલે. અને આ ઉર્જા જે મળીએ ADP સાથે ફોસ્ફેટ, અકાર્બનિક ફોસ્ફેટ જોડાઈ જઈ ATPનું નિર્માણ કરે છે. હાઇડ્રોજન આયનો આધારકમાં મુક્ત થશે. એ હાઇડ્રોજન આયનો ક્યાં જવાના? NADPના રિડક્શનમાં વપરાતા જાય છે, એટલે આધારકમાં હાઇડ્રોજનનું પ્રમાણ ઘટી જશે. તો અહીંયા ATPH ઉત્સેચકની અંદર કયા બે ભાગ ધરાવે છે એની વાત કરીએ આપણે. તો ATPH ઉત્સેચક છે એ બે ભાગ ધરાવશે. તો ATPH ઉત્સેચકની અંદર બે ભાગ છે, F0 અને F1. બરાબર. તો F0 જે છે થાઇલેકોઇડ પટલની અંદર સ્થાપિત છે. તો આ F0 વાળો ભાગ જે છે એ ક્યાં સ્થાપિત થયેલો છે? એ થાઇલેકોઇડ પટલ એટલે અંતર્ગત પ્રોટીન છે.
आ एक प्रकारનું આપણું ફોસ્ફોલિપિડનું પડ જ છે આર્યું એમ બરાબર। આ ફોસ્ફોલિપિડનું પડ જ છે આર્યું વચ્ચે અંતર્ગત આવા પ્રોટીન આવે એ પ્રોટીન જ F0નું માર્ગનું નિર્માણ કરે છે, એ પ્રોટોન માર્ગ બનાવે છે અહીંયાથી અરે એટલે અંતર્ગત પ્રોટીન છે એ એક શું છે પ્રોટોનનો માર્ગ બનાવવાનો છે। તો અહીંયા એ થાઇલેકોઇડ પટલની અંદર સ્થાપિત થયેલ છે, પારપટલ માર્ગની રચના કરે છે, પારપટલ માર્ગની રચના કરે છે F0 બરાબર। તો જે પટલની આરપાર પ્રોટોનની બહાર તરફ પ્રસરણની અનુકૂળતા બનાવે છે, કારણ કે કોની મદદથી એક વાહક પ્રોટીન તરીકે વર્તશે અરે આ પ્રોટોન માર્ગ છે એ આ અંતર્ગત પ્રોટીન એક વાહક પ્રોટીન તરીકે વર્તશે, કોનું વહન કરવા માટે હાઇડ્રોજન આયનનું વહન કરશે બરાબર। એટલે આપણે કહી શકીએ અહીંયા કે ભાઈ જે F0 વાળો ભાગ છે એ હાઇડ્રોજનનું સાનુકૂલિત વહનમાં મદદ કરે છે। F0 વાળો ભાગ સાનુકૂલિત વહન કોને કહેવાય? સંકેન્દ્રણ ઢોળાંસની દિશામાં વાહક પ્રોટીનની મદદથી થતા વહનને શું કહેવાય? આપણે સાનુકૂલિત વહન કહેતા હતા, પણ શક્તિ વપરાતી નહોતી તેઓ કારણ ઢોળાંસ છે જ અહીંયા બરાબર, અને પ્રોટીનની મદદથી વહન પામે છે વાહક પ્રોટીન, એટલે સાનુકૂલિત પ્રસરણ થવામાં મદદ કરે છે કોણ? F0 વાળો ભાગ છે એ। થાઇલેકોઇડની પટલની બહારની તરફ કે જે આધારક તરફ ઉપસેલા સ્વરૂપમાં છે, તો આધારક છે એ તરફ ઉપસેલો આ ભાગ છે એ બહિર્ગત પ્રોટીનનો ભાગ છે F1 કહીશું આપણે, એ કયો ભાગ છે? F1 છે। તો પ્રોટોન ઢોળાણ તૂટવાથી પૂરતા પ્રમાણમાં ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય છે, જેના કારણે એટીપીના F1 કણોમાં રચનાકીય પરિવર્તન થશે। F1 કણોની અંદર અહીંથી જ્યારે હાઇડ્રોજન પસાર થાય એટલે ઉર્જા મુક્ત થાય છે, એ F1 કણ જે રહ્યો એની અંદર ફેરફાર પરિવર્તન આવે છે, જેથી ઉત્સેચકીય પ્રક્રિયા દ્વારા ઉર્જાસભર એટલે ઉત્સેચક સક્રિય થાય છે, પરિવર્તન આવે ત્યારે એટીપી સિન્થેટિક ઉત્સેચક, અને એના કારણે એડીપી સાથે ફોસ્ફેટ જોડાઈ જઈ ઉત્સેચકની મદદથી અને કોનું નિર્માણ કરે છે? એટીપી બનાવે છે બરાબર। તો આ એટીપીનું સંશ્લેષણ થશે। કેમી ઓસ્મોસિસ માટે આવશ્યક ઘટકો કયા છે એની વાત કરીએ। આ પ્રક્રિયા કરવામાં કયા ઘટકો જોઈએ આપણે? તો એક પટલ છે, થાઇલેકોઇડ પટલ છે, બેવડું પટલ દેખાય છે આપણને જોઈએ છે આવું બરાબર। પછી પ્રોટીન પંપ છે, તો આ રે પ્રોટીન પંપ અંતર્ગત પ્રોટીન એક પંપ તરીકે વર્તે છે। પ્રોટોન ઢોળાંશ છે, તો અંદર સંકેન્દ્રણ વધારે છે, બહાર હાઇડ્રોજન ઓછા છે એટલે પ્રોટોન ઢોળાંશ રચાયેલો છે બરાબર। અને ત્રીજું એટીપેજ ઉત્સેચક, આયરો એટીપેજ ઉત્સેચક F0 અને F1 વાળો ભાગ બરાબર। ચલો થાઇલેકોઇડના પોલાણમાં ઊંચી પ્રોટોન સાંદ્રતા નિર્માણ કરવા માટે થાઇલેકોઇડના પોલાણમાં પ્રોટોનની ઊંચી સાંદ્રતા પ્રાપ્ત કરવા માટે તો નિર્માણ કરવા માટે પટલની આરપાર પ્રોટોનનું વહન કરવા માટે ઉર્જા ઉપયોગી છે। તો અહીંયા ઊંચી સાંદ્રતાનું નિર્માણ કરવા માટે થાઇલેકોઇડ પટલની અંદર હાઇડ્રોજન આયનની ઊંચી સાંદ્રતાનું નિર્માણ કરવા માટે અને આ હાઇડ્રોજન આયનો જે રહ્યા એ પટલની આરપાર પ્રોટોનનું વહન કરવા માટે પણ ઉર્જા આવશ્યક છે। તો એટીપેજ ઉત્સેચક એક નલિકામય માર્ગ ધરાવે છે। આ એટીપેજ ઉત્સેચકવાળો ભાગ છે એક નલિકામય ભાગ બનાવે છે, એમ નલિકાવાળો ભાગ બને છે બરાબર, જે પટલની આરપાર પ્રોટોનના વહન માટેની પરવાનગી આપે છે। એક પ્રોટીન અંતર્ગત પ્રોટીન છે, એક પ્રોટોનનો માર્ગ બનાવે છે જે હાઇડ્રોજન આયનોને અંદર પસાર થવા માટેની પરવાનગી આપે છે। કલો હું તને વહન કરી આપું તો હાઇડ્રોજન આયનો ત્યાંથી વહન પામે છે, એટલે સાનુકૂલિત પ્રસરણ થશે અહીંયા બરાબર। તો પ્રોટોનના વહન દરમિયાન મુક્ત થયેલા પર્યાપ્ત ઉર્જા એટીપી ઉત્સેચકને એ એટીપી ઉત્સેચકને સક્રિય કરે છે। તો આ એટીપીનું નિર્માણનું ક્રિયાનું એક ઉદ્દીપન કરે છે એટલે ઉત્તેજિત કરે છે। તો અહીંથી જ્યારે હાઇડ્રોજન આયનો પસાર થાય ત્યારે ઉર્જા મુક્ત કરે છે, એ એટીપી સિન્થેટિક અથવા એટીપી ઉત્સેચકને શું કરશે? સક્રિય કરે છે, ઉદ્દીપનનું કામ કરે છે, ઉત્તેજિત થશે। એ ઉર્જા જે રહી એડીપી સાથે ફોસ્ફેટ સ્વરૂપમાં જોડાઈ જશે અને એટીપીનું નિર્માણ કરશે। તો ઇલેક્ટ્રોન પરિવહનથી ઉત્પન્ન થયેલા NaPH2 સાથે એટીપી પણ આધારકમાં થતી જૈવ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયામાં તરત જ ઉપયોગમાં લેવાય છે અને CO2ના સ્થાપન માટે એ શર્કરાના સંશ્લેષણ માટે જવાબદાર છે। તો ઇલેક્ટ્રોન પરિવહનથી ઉત્પન્ન થયેલ NADPH2, તો જુઓ અહીંયા હવે ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી પસાર થઈને સાઇટોક્રોમ Fમાંથી ક્યાં ગયા? BCમાં થઈને PS1માં જતા હતા અચક્રીય ફોટોફોસ્ફોરેશનમાં। તો એ PS1ની અંદરથી ઇલેક્ટ્રોન જે ઉત્તેજિત થયા ઉર્જા અહીંયા પ્રકાશ શક્તિ શોષણ થતો ક્લોર, એ ઇલેક્ટ્રોન FDમાં ગયા,
એફડી સાથે એ એફડી એના FNR એટલે કે એફડી NADP રિડક્ટેજ, એફડી NADP રિડક્ટેજ ઉત્સેચકની મદદથી NADPના રિડક્શનમાં વપરાઈ જાય છે. એ ઇલેક્ટ્રોનમાંથી શક્તિ ક્યાં વપરાઈ જાય? આ NADPના રિડક્શનમાં વપરાય છે. આ NADPH અને ATP આ ઉત્પન્ન થયેલા આનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે? અંધકાર પ્રક્રિયામાં અથવા જૈવ સંશ્લેષણ તબક્કામાં કોના નિર્માણ કરવા માટે? એ શર્કરાના નિર્માણ કરવા માટે, CO2નું રિડક્શન કરી શર્કરા ગ્લુકોઝના નિર્માણ કરવા માટે લઈશું, આપણે ઉપયોગીનો કરીશું. તો અહીંયા આપણને આ રીતે આ કેમિઓસ્મોટિક થિયરી સમજાવે છે. તો થાઇલેકોઇડ પટલની અંદરની બાજુ એક હાઇડ્રોજન એનો પાણીના વિઘટનથી ઉત્પન્ન થયા અને એક આધારકમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ગ્રાહક દ્વારા જે હાઇડ્રોજન ગ્રાહક દ્વારા હાઇડ્રોજન ગ્રહણ સ્વીકારી અને પછી એ અંદર દાખલ મુક્ત કરે છે. અને એ રીતે પણ હાઇડ્રોજન આયનનું પ્રમાણ અહીંયા વધતું જાય છે, સંકેન્દ્ર વધતું જશે. બહાર હાઇડ્રોજન આયન ઓછા છે એટલે સંકેન્દ્ર પ્રોટોન જ રચાય છે. બરાબર. તો આ રીતે એ પ્રોટોન જ્યારે અહીંથી વહન પામે છે F0ના માર્ગેથી ત્યારે ઉર્જા મુક્ત કરે છે એટલે ઉત્સેચક સક્રિય થાય છે, પરિવર્તન ઉદ્દીપક તરીકે વર્તશે અને એ ઉત્તેજિત થઈ શક્તિ ADP સાથે ફોસ્ફેટ જોડી દઈ અને કોનું સંશ્લેષણ કરશે? ATPનું સંશ્લેષણ કરે છે. એટલે ATP સિન્થેટેજ ઉત્સેચક કહીશું આપણે. બરાબર. તો આ હાઇડ્રોજન આયનો આધારકમાં આવ્યા છે એ NADPના રિડક્શનમાં વપરાતા જાય છે. એટલે બહાર તો આધારકમાં હાઇડ્રોજનનું સંકેન્દ્ર વધતું નથી તો ઘટી રહે છે, અંદર પાણીના વિઘટન ઉત્પન્ન થતા જ રહે છે એટલે તે વધુ હોય એટલે આ રીતે પ્રોટોન ટોણસ સર્જાતો હોય છે. ચલો હવે જોઈશું આપણે આગળની વાત કરીએ. હવે પ્રકાશ પ્રક્રિયાની વાત આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. ચલો હવે આગળ જોઈએ આપણે તો પ્રકાશ પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ આપણે કરી લીધો. હવે આ પ્રકાશ પ્રક્રિયા દરમિયાન આપણને નિપજ કઈ મળી છે? ATP, NADPH2 અને O2 ઓક્સિજન. આ ત્રણ નિપજ મળી. પાણીનું વિઘટન થતું અચક્રીય ફોટોફોસ્ફોરેશન દરમિયાન. ચક્રીયમાં તો ATP જતા આપણી પાસે એટલે ATP, NADPH2 અને ઓક્સિજન પ્રાપ્ત થાય છે. તો અહીંયા આપણને ત્રણ નિપજ મળી છે, ATP, NADPH2 અને ઓક્સિજન. આ ઓક્સિજન તો હરિતકણમાંથી બહાર નીકળશે. બરાબર. અવકાશમાં આવશે, પર્ણરંધ્ર દ્વારા બહાર વાતાવરણમાં મુક્ત થાય છે તો ઓક્સિજન બહાર મુક્ત કરી દે છે. એટલે આપણી પાસે કેટલી નિપજમાંથી? ATP અને NADPH2. હવે ATP અને NADPH2નો જૈવ સંશ્લેષણ તબક્કામાં શર્કરાના સંશ્લેષણ કરતી પ્રક્રિયામાં થાય છે. CO2નું સ્થાપન કરતી જે કેલ્વિન ચક્રમાં થશે એનો ઉપયોગ. તો જૈવ સંશ્લેષણ તબક્કો પ્રકાશ પર આધારિત નથી, પ્રકાશની કોઈ જ જરૂર નથી. બરાબર. એ કોના ઉપર આધાર છે? CO2, H2O અને પ્રકાશ પ્રક્રિયાની નિપજ પર આધારિત છે. પાણીની જરૂર છે, CO2ની જરૂર છે અને પ્રકાશ પ્રક્રિયાની નિપજ કઈ? ATP અને NADPH2 પર આધારિત. એટલે એને અંધકાર પ્રક્રિયા કહીશું આપણે. પ્રકાશની કોઈ જરૂર નથી અહીંયા એટલે આપણે એને કઈ પ્રક્રિયા કહીશું? અંધકાર પ્રક્રિયા કહીશું. તો આ તબક્કામાં પાણી સાથે CO2 જોડાઈને CH2N શર્કરાનું નિર્માણ કરતી હોય છે. પાણી સાથે CO2 જોડાઈ કોનું નિર્માણ કરે છે? કાર્બોદિત શર્કરાનું નિર્માણ થાય છે. તો મેલ્વિન કેલ્વિન નામના વૈજ્ઞાનિકોએ અહીંયા આપણે દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધના થોડાક સમય પછી મેલ્વિન કેલ્વિન નામના વૈજ્ઞાનિકે લીલ ક્લોરેલા પર પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયાનો અભ્યાસ કરવા માટે રેડિયો સમસ્થાનિક C40નો ઉપયોગ કર્યો. કાર્બન 14 સમસ્થાનિકનો ઉપયોગ કર્યો અને શોધી કાઢ્યું કે ભાઈ CO2નું સ્થાપનની પ્રથમ નિપજ 3 કાર્બનયુક્ત PGA 3-ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ છે. તો CO2ના સ્થાપનની પ્રથમ નિપજ 3 કાર્બનયુક્ત PGA છે. તો કેલ્વિને આ જૈવ સંશ્લેષણ તબક્કાનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કર્યો હોવાથી એના નામ પરથી એનું નામ શું આપવામાં આવ્યું છે? C3 પથ અથવા કેલ્વિન ચક્ર કહીશું આપણે એને. કેલ્વિન નામના વૈજ્ઞાનિકે આ અભ્યાસ કર્યો એટલે એના નામ પરથી એનું નામ શું આપ્યું? કેલ્વિન ચક્ર કહીશું. તો કેટલીક વનસ્પતિમાં વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા વિવિધ વનસ્પતિઓ પર પ્રયોગ પછી કરવામાં આવ્યા.
બરાબર. અને શોધી કાઢવામાં આવ્યું કે કેટલીક વનસ્પતિમાં CO2 નું સ્થાપન થવાથી સૌપ્રથમ નિપજ 4 કાર્બનિક એસિડ ઓક્ઝેલો એસિટિક એસિડ બને છે. તો આને આપણે 4 કાર્બન C4 પદ કીધો એને, બરાબર. તો એ C4 પદ હેસ્લેક પદ પણ કહીશું આપણે આગળ ભણીશું, બરાબર. આ C3 અને C4 પદની વાત કરીએ તો પ્રકાશ સંશ્લેષણ દરમિયાન CO2 નું સ્વાંગીકરણ કે પરિપાચન મુખ્ય 2 પ્રકારે સ્થાપિત થઈ રહ્યો છે, એક C3 પથમાં અને C4 પથની અંદર. C3 પદ કોને કહીશું? તો જે વનસ્પતિઓમાં CO2 નો સ્થાપન બાદ પ્રથમ નિર્માણ પામતી નિપજ 3 કાર્બનિક એસિડ હોય, PGA બને 3 કાર્બનયુક્ત બને છે, એટલે એને આપણે C3 પદ કહીશું, બરાબર. કેલ્વિન નામના વૈજ્ઞાનિકે આ પદ સમજાવ્યો છે, એટલે કેલ્વિન ચક્ર કહીશું, બરાબર. ચલો C4 પદ કોને કહેવાય? તો જે વનસ્પતિઓમાં CO2 નું સ્થાપન બાદ પ્રથમ નિપજ 4 કાર્બનયુક્ત ઓક્ઝેલો એસિટિક એસિડ, 4 કાર્બનવાળો ઓક્ઝેલો એસિટિક એસિડ બને છે, એ તો એને આપણે C4 પદ કહીશું, બરાબર. હેસ્લેક નામના વૈજ્ઞાનિકે શોધેલો છે, એ આપણે ભણવાના છીએ. તો પહેલાં આપણે જોઈએ કેલ્વિન ચક્રની વાત કરીશું. ચલો હવે આપણે C3 પદ કેલ્વિન ચક્રની વાત કરીએ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે આરે, બરાબર. તો અહીંયા કેલ્વિન અને તેના સાથીદારો બેન્સન અને બાસામે હરિતકણના આધારકમાં સ્ટ્રોમામાં CO2 ના સ્થાપનનો સંપૂર્ણ પરિપથનો અભ્યાસ કર્યો. તો કેલ્વિન અને તેના સાથીદાર કોણ છે? બેન્સન બાસમ નામના વૈજ્ઞાનિકોએ હરિતકણના આધારકમાં, આ પ્રક્રિયા ક્યાં થાય? હરિતકણના આધારકમાં થાય છે, બરાબર. તો એ CO2 ના સ્થાપનનો સંપૂર્ણ પરિપથનો અભ્યાસ કર્યો અને દર્શાવ્યું કે આ પરિપથ એક ચક્રીય રીતે સંચાલિત છે. તો આ પરિપથ એક ચક્રીય રીતે સંચાલિત છે. જુઓ, અહીંથી શરૂ થયું, આ બનશે, પછી બીજો તબક્કો બનશે, ત્રીજા તબક્કામાં પણ પુનઃનિર્માણ થશે, એટલે ચક્ર ચાલ્યા જ કરશે, એટલે ચક્રીય રીતે થતું હોય છે. તો આ પ્રક્રિયા જે રહી કેલ્વિન ચક્ર, એ મધ્યપર્ણના કોષોમાં થાય છે. મધ્યપર્ણ એટલે હરિતકણોત્તક પેશી હતી આપણી, બરાબર. એ મધ્યપર્ણના કોષોની અંદર હરિતકણો ગ્રેનામય હોય છે. હરિતકણો કેવા હોય? જે હરિતકણની અંદર થાય લેક્વેટની થપ્પી આખી જોવા મળશે, ગ્રેનામય હોય છે. તો અહીંયા આધારકની ક્રિયા જે રહી એની અંદર CO2 નું સ્થાપન થાય છે અને થાઇલેકોઇડ પટલની અંદર પ્રકાશ પ્રક્રિયા ચાલે છે. તો મધ્યપર્ણના કોષોની અંદર 2 પ્રક્રિયાઓ થવાની. કઈ થવાની? પ્રકાશ પ્રક્રિયા પણ ચાલશે અને CO2 નું સ્થાપન પણ થશે આધારકમાં, હરિતકણો છે એની અંદર, બરાબર. તો અહીંયા એ કોષોની અંદર જે હરિતકણ છે, હરિતકણમાં થપ્પી રહીમાં પ્રકાશ પ્રક્રિયા ચાલવાની છે, ગ્રેનામય છે આખી, અને આધારકની અંદર કેલ્વિન ચક્ર ચાલવાનું છે, CO2 નું સ્થાપન. એટલે એક જ કોષમાં 2 પ્રક્રિયાઓ ચાલી રહી છે. તો મધ્યપર્ણના કોષમાં પ્રક્રિયા થાય. બધી જ પ્રકાશસંશ્લેષી વનસ્પતિઓમાં કેલ્વિન ચક્ર તો ચાલે જ છે, બરાબર. બધી જ જે વનસ્પતિઓ, પ્રકાશસંશ્લેષી વનસ્પતિઓમાં કેલ્વિન ચક્ર ચાલે છે, તેનાથી કોઈ ફેર પડતો નથી. C3 પદ કે C4 પદ ધરાવતી હોય છે. તો કેલ્વિન ચક્ર જે છે એને આપણે સમજવા માટે મોટાભાગની આવૃત્તિવાળી આ વનસ્પતિઓ છે એમાં C3 પદ ચાલતો હોય છે. C4 છે ઉષ્ણકટિબંધની અંદર ઉગતી વનસ્પતિઓમાં છે, એક દળી. તો આપણે આ કેલ્વિન ચક્ર 3 તબક્કામાં થાય છે. 1 કાર્બોક્સિલેશન, 2 રિડક્શન અને 3 પુનઃનિર્માણની વાત કરવાના છીએ આપણે, કાર્યબીપીનું પુનઃનિર્માણ. તો પહેલી વાત કરીએ આપણે કાર્બોક્સિલેશનની વાત કરીશું. તો CO2 નું સ્થાપન એક સ્થાયી મધ્યસ્થ કાર્બનિક સંયોજન PGAમાં થાય છે, તેને કાર્બોક્સિલેશન કહે છે. તો CO2 નું સ્થાપન જે છે એ એક સ્થાયી મધ્યસ્થ સંયોજન કયું છે? PGAમાં થાય છે. તો CO2 નું સ્થાપન થઈ મધ્યસ્થ સંયોજન PGAમાં થાય છે. આ ક્રિયાને શું કહેવાય? કાર્બોક્સિલેશન કહીશું આપણે અહીંયા. તો અહીંયા સૌપ્રથમ વાતાવરણમાંથી પ્રાપ્ત થયેલ CO2 આધારકની અંદર, CO2 આધારકમાં કોની સાથે? RUBP, 6
5 કાર્બનયુક્ત શર્કરા છે કઈ રિબ્યુલોઝ બાયફોસ્ફેટ તો 5 કાર્બનવાળી શર્કરા છે અહીંયા આવીએ કેટલા કાર્બન છે 5 કાર્બન છે એક કાર્બન અહીંથી આવ્યો વાતાવરણનો CO2 અંદર આધારકમાં દાખલ થઈ 5 કાર્બનયુક્ત પેન્ટોઝ શર્કરા છે કઈ કીટોપેન્ટોઝ રિબ્યુલોઝ બાયફોસ્ફેટ સાથે જોડાય છે અને 5 ને 6 કાર્બન ધરાવતું અસ્થિર સંયોજન જે સ્થિર નથી તરત જ બીજામાં રૂપાંતર પામે છે એને ડિયોલ કહીશું આપણે એ 6 કાર્બનયુક્ત અસ્થિર સંયોજન બને છે હવે એની સાથે પાણીના 6 અણુઓ અહીંયા પાણીનો એક 6 કાર્બનવાળું એક સંયોજન બન્યું છે તો અહીંયા પાણીનો અણુ જોડાઈ જશે અહીંયા બરાબર અને કયો એસિડ બને છે 3 કાર્બનવાળી આ કેટલા કાર્બનવાળી છે 3 કાર્બનવાળા 2 અણુઓ બન્યા 2PGA કહીશું આપણે ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ તો પ્રથમ નિપજ કઈ મળી આપણને ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ 3 કાર્બનવાળી મળી એટલે એનું નામ શું આપ્યું આપણે C3 પદ કહે છે અને આ આરયુવી પાસે CO2 જોડાઈ જઈ CO2 નું સ્થાપન થઈ અને પ્રથમ નિપજ કઈ મળી છે PGA મળે છે આ ક્રિયાને કાર્બોક્સિલેશન CO2 નું સ્થાપન કહીશું આપણે અને એના માટે જવાબદાર ઉત્સેચક કયો છે RuBP કાર્બોક્સિલેજ ઉત્સેચક અહીંયા કાર્ય કરે છે અને PGA નો અણુ બને છે 2 બરાબર 3 કાર્બન 2 અણુ મળી ગયા આનું અસ્થિર સંયોજન 6 કાર્બન તો વિભાજનથી પાણીનું ઉમેર એટલે 3 કાર્બનવાળી એસિડ મળ્યા છે PGA ના ચલો હવે આપણે આગળ વાત કરીએ કે ભાઈ રિડક્શનનો બીજો તબક્કો જોઈએ એટલે કે PGA નું રિડક્શન અને PGAL નું નિર્માણ તો આ PGA નું રિડક્શન કરવાનું અને કોનું નિર્માણ થશે PGAL નું નિર્માણ પણ કહીશું આપણે PGAમાંથી PGAL નું નિર્માણ ફોસ્ફોગ્લિસરાલ્ડિહાઇડનું નિર્માણની વાત કરવી છે આ તબક્કામાં પ્રત્યેક CO2 ના અણુના સ્થાપન માટે 2 ATP નો અણુ ઉપયોગ ફોસ્ફોરાયલેશન માટે કરીશું તો 2 ATP નો આપણે ઉપયોગ શેના માટે કરી રહ્યા છે ફોસ્ફોરાયલેશનની ક્રિયા થશે કાકા ATP માંથી ફોસ્ફેટ જોડાવાની ક્રિયા કોઈ પદાર્થ સાથે એને શું કહેવાય ફોસ્ફોરાયલેશન કહીશું DPGA થી જે છે અહીંયા ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ બીજો ફોસ્ફેટ જોડાશે એટલે DPGA કહીશું આપણે ડાયફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ તો DPGA બની જશે અહીંયા DPGA બનશે ચલો 2 NADPH2 નો અણુનો ઉપયોગ શેના માટે થાય છે રિડક્શન માટે કરીશું તો 2 NADH2 છે એનો ઉપયોગ શેના માટે કરવાનો રિડક્શન કરીશું હાઇડ્રોજન આપીશું ત્યાં જોડાશે તો રિડક્શનની ક્રિયા થશે તે બરાબર અને 2 PGAL ના અણુઓ બને છે ફોસ્ફોગ્લિસરાલ્ડિહાઇડ બની જશે બરાબર ચલો હવે આપણે જોઈએ અહીંયા આ પરિપથની અંદર આપણે ગ્લુકોઝના એક અણુનું જો નિર્માણ કરવું હોય આપણે અહીંયા તો આ એક જ CO2 દાખલ કર્યો છે પેલો ગ્લુકોઝમાં તો C6H12O6 6 કાર્બન છે અહીંયા તો એક જ કાર્બન સ્થાપિત થયો બરાબર CO2 નો એક જ અણુ સ્થાપિત કર્યો તમે તો અહીંયા આપણે એક ગ્લુકોઝ અણુનું બનવા માટે 6 CO2 ના અણુઓનું સ્થાપન કરવું પડે તો 6 અણુઓ સ્થાપિત કરો તમે તો એક જ 5 કાર્બન સાથે અહીંયા એક કાર્બન જોડ્યો છે એક જ કાર્બનનું સ્થાપન થઈ રહ્યું છે અહીંયા તો બરાબર તો એક CO2 નું સ્થાપન થઈ રહ્યું છે તારે ગ્લુકોઝ ના બને કેટલા CO2 સ્થાપિત કરવા પડે 6 CO2 નું સ્થાપન અને 6 CO2 સ્થાપિત કરવા માટે આ ચક્ર કેટલી વખત ચાલશે 6 વખત ચાલે કેટલી વખત ચાલવાનું 6 વખત ચાલે બરાબર તો અહીંયા એક ગ્લુકોઝના અણુ બનવા માટે 6 CO2 ના અણુઓનું સ્થાપન કરવું પડે અને કેલ્વિન ચક્ર 6 વખત ચાલે તો આપણે એને 6 CO2 6 RVP ની જરૂર પડે કેટલા 6 RVP ની જરૂર પડે 6 CO2 લીધા એટલે તો 6 અણુઓ કેટલા 6 કાર્બન ધરાવતું અસ્થિર સંયોજનના 6 અણુઓ બનશે બરાબર 6 પાણીના અણુ જરૂર પડે પછી તો 6 અણુઓ છે એટલે અરે 12 PGA બને કેટલા બને 12 તો તમે જેટલા CO2 સ્થાપિત કરો એનાથી બમણા કેટલા બનશે PGA ના અણુ બને બરાબર તો 12 PGA બની ગયા બરાબર ચલો આવા 12 PGA ના અણુઓ જે રહ્યા એના માટે એક PGA માટે એક ATP જોઈએ અહીંયા 2 PGA હતા તો 2 ATP લીધા તો આ તો 12 PGA બન્યા તો 12 PGA નું ફોસ્ફોરેશનમાં 12 ATP ની જરૂર પડે બરાબર 12 NADPH2 ની જરૂર પડે અને શું બનશે 12 PGAL ના અણુ બનશે વત્તા 12 ADP છૂટા પડશે 12 NADP છૂટા પડે પણ આપણને મળ્યા કેટલા અણુઓ 12 PGAL ના અણુઓ પ્રાપ્ત થશે
बराबर। तो आ कई क्रिया की बात करी, रिडक्शन की क्रिया। एक ग्लूकोजनो अणु बनावा माटे केल्विन चक्र 6 वखत चाले तो आपने 12 पीजीएल मळे। अहींया 6 CO2 स्थापन करवू पड़े तो 12 पीजीए बन्या। 12 पीजीएल रिडक्शन कर्यु फॉस्फोरेशन तो 12 पीजीएल अणु बने। तो हवे पुनःसर्जन की बात करिए आरईबीपी नु, बराबर। तो आ चक्र सतत चाले ते माटे CO2 ग्राही अणु आरईबीपी पुनर्निर्माण थवुं जरूरी है। तो एक CO2 थयो, पाछो आरईबीपी बनवो जोईए, पाछो CO2 स्थापित थाय, आरईबीपी बने, तो आरईबीपी पुनर्निर्माण थवुं जोईए। तो ए आरईबीपी पुनर्निर्माण की बात करिए। आ तबक्कामां आरईबीपीना निर्माण माटे फॉस्फोराइलेशन माटे एटीपी अणु वपराय छे। एक एटीपी वपराशे। तो अहींया आपणे एक पीजीएल वपराई जशे, शर्करा बनाववा एक पीजीएल रूपांतर शमा करवानुं, एटीपी एक अणु वापरो तो आरईबीपी अणु आपणे मळे पाछा पुनः। ए आरईबीपी साथे CO2 जोड़ाय तो चक्र चाल्या करे, बराबर। तो आ CO2 एक अणुना केल्विन चक्र में प्रवेशे त्यारे 3 एटीपी अणु एक ज CO2 दाखल थयो छे। तो केटला एटीपी कुल वपराया जुओ, 2 एटीपी अहींया तमे वापर्या, 1 एटीपी अहींया वापर्या, એટલે कुल केटला थया 3 एटीपी थया, बरोबर। NADPH2 अणु केटला जोया, 2 NADPH2 वपराय छे, 2 NADPH2 वपराय छे। तो ग्लूकोजना एक अणुना निर्माण माटे केल्विन चक्र 6 वखत चाले ते जरूरी छे। અને ગ્લુકોઝના એક અણુના નિર્માણ કરવા માટે કેટલા જોઈએ? તો આ 3 છે। આ એક જ CO2 માટે થયું છે, બરાબર। તો એવા 6 ગુણ્યા કરી દો, અહીંયા 6 મૂકી દો, બરાબર। તો 6 दूना 12 एटीपी, 12 નો 6 18 એટીપીની જરૂર પડે। કેટલા એટીપીની જરૂર પડશે? 18 एटीपी। 12 एटीपी तो अहीं रिडक्शन वापरे तो 6 पासा अहीं जोर पड़े पुनर्निर्माण करवा माटे। तो 12 ने 6 18 एटीपी। NADPH2 केटला जोड़ी जरूर पड़ी? 12 NADPH2 ની જરૂર પડે। 6 दूना 12, 6 જ ગુણી દેવાનું બધાને, બરોબર। તો અહીંયા આપણને 12 NADPH એક ગ્લુકોઝના અણુનું નિર્માણ કરવા માટે આપણને કેટલા 18 એટીપીની જરૂર પડે। તો અહીંયા આપણે જોઈએ હવે તો એક ગ્લુકોઝના અણુના નિર્માણ કરવા માટે 12 पीजीए बन्या छे। अरे आपणे तो आखू केल्विन चक्र चाले ताले कुल केटला एटीपी? तो 12 ने 6 18 थयो, पर ग्लूकोज ज बनाववानो तो अहींया ग्लूकोज बनवानो छे। आगळनी प्रक्रिया माटे एटीपी काढ्या होय तो बात करो तो 12 ज एटीपी वपराशे, 12 NADPH2, बरोबर। तो एक ग्लूकोजनो 12 पीजीए बनवाना छे। तो 12 पीजीए मांथी हवे ए ग्लूकोज कई रीते बने छे एनी वात करी लईए आपणे। अहींया ग्लूकोज कई रीते बने एनी वात करीशुं, बरोबर। तो अहींया आपणे आगळ समीकरण द्वारा समजी लईए कई रीते बने छे ए। जो आप 6 CO2 स्थापन करिए तो 6 आरईबीपी की जरूर पड़े, तो ज अपने 6 दूना 12 पीजीएल मळे, बराबर। जोयुं आपणे तो 12 पीजीएल में ग्लूकोज कई रीते बने और पुनर्निर्माण केवी रीते थाय एनी वात करीए। तो 12 पीजीएल में 2 पीजीएल और 10 पीजीएल 2 भाग पाड़ी दीधा। 10 पीजीएल में पुनर्निर्माण थाय छे कोनुं? आरईबीपी नुं, तो चक्र चालू रहे, बराबर। और 2 पीजीएल छे एनी पहेला वात करी दीए आपणे। 2 पीजीएल में ग्लूकोज कई रीते बने? तो 3 कार्बन वाला 2 शर्करा छे, तो 3 कार्बन वाली पीजीएल और एनो बीजो समघटक कयो? DHAP बनी जाए। पीजीएल નું રૂપાંતર DHAP में कर दीधुं आपणे, बराबर। आल्लोलेज उत्सेचकनी मददथी आ बंने जोड़ाई जशे 3 कार्बन वाली, तो फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट बने। 3 कार्बन होय छे એટલે 6 कार्बन वाली शर्करा बनी आ रही है, बराबर। 1,6 बाय फॉस्फेट। आ फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट में पहला कार्बन पर फॉस्फेट छूटो पड़े એટલે एडीपी साथ जोड़ाई गयो। आ पहला कार्बन पर फॉस्फेट छूटो पड़े એટલે एडीपी साथ जोड़े એટલે एटीपी बन्यो। आ एटीपी ने एक अणु बन्यो वत्ता 6 कार्बन, 6ठा नंबर पर फॉस्फेट थयो तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। आ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट નું રૂપાંતર શેમાં કરી દીધું? ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટ। આઇસોમરેજ ઉત્સેચક काम करे। કયું ઉત્સેચક काम करशे? अहींया आइसोमरेज उत्सेचक काम करे मदद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बने। चलो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6ठा परनो फॉस्फेट छूटो पड़े एडीपी साथ जोड़ी जाए, बराबर। 6ठा कार्बन पर 6 फॉस्फेट नहीं एटले ध्यान रखजो। 1 पहला कार्बन पर और 6ठा कार्बन पर तो पहला वारो छूटो पड़ी गयो એટલે 6 वारो ज वध्यो। ए 6ठा कार्बन परनो फॉस्फेट छूटो पड़ी जशे એટલે एडीपी साथ जोड़े एटीपी बने, ग्लूकोज मळी गयो आपणने। आ ग्लूकोज संग्रह थतो जशे स्टार्च स्वरूपे, स्टार्च कन्वर्ट सुक्रोज स्वरूपे वहन पामे। खोराकनो संग्रह स्टार्च स्वरूपे थवानुं, पण पर्णोमांथी खोराकनुं वहन नीचे तरफ ज्यारे करवामां आवे छे त्यारे सुक्रोज स्वरूपे थतुं होय छे। चलो 10 पीजीएल 10 कॉमन काढी दिया C3H5O3P कोनु सूत्र छे? ये PGAL નું છે, बराबर।
તો એને આપણે ગુણાકાર અંદર ગુણાકાર કરી દીધા C30H50 HO30 10P થઈ ગયા બરાબર. હવે બે ફોસ્ફેટ ઉમેરીએ છીએ, બે હાઇડ્રોજન ઓછા કરીશું એટલે 48 થઈ જશે. અહીંયા કેટલા થશે? અહીંયા એક સ્ટેપ આપણે વધારે લઈ લીધું છે અહીંયા બરાબર. તો બે હાઇડ્રોજન ઓછા થશે અહીંયા એટલે 48 થઈ જવાના. 30 તો એનો એમ અહીંયા બે ઉમેરાય એટલે 12P થશે. કેટલા થવાના? 12P થઈ જવાના. એટલે અહીંયા કેવું થવાનું? C30H48 O30 12P થયા બરાબર. એમાં કોમન કાઢી લ્યા છો બરાબર. કારણ કે અહીંયા પેન્ટો સર્કલ આપવાની છે બરાબર. તો C5 135 આન્સર 48 135 6 દુના 12P. તો આપણે C5H8O5 2P એટલે કોનું સૂત્ર છે? આ તો RUBPનું છે, રિબિરોધ બાય ફોસ્ફેટ છે. કેટલાનું મળ્યા? 6. તો 6 RUBPનું પુનઃનિર્માણ થઈ જાય રીતે બરાબર. તો આ રીતે આપણે કેલ્વિન ચક્ર ચાલતું હોય છે. ચલો આગળ C4 પદ પછી ભણીશું આપણે.